सत श्रीकाल जी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हवा सुमन चंदा ते शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की बासमती ते जीआई टैग नूं लैके सियासत लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पंजाब तो बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जीआई टैगिंग ना देने की गल आखी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बासमती नूं जीआई टैगिंग देने की वकालत की। बासमती चौलों के जीआई टैगिंग नूं लैके हुण पंजाब और मध्य प्रदेश दी सरकारां आमो सामने ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मध्य प्रदेश के बासमती चौल की जीआई टैगिंग देने ते नाराजगी जाहिर की सी अते इस ते रोक लगाउण दी मंग कीती तां हुण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ते पलटवार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चिट्ठी ते नाराजगी जाहिर करदे इसनूं सियासत तो प्रेरित दस्सिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया। इस सब दे विचाले कई सवाल खड़े होंदे ने कि आखिर यह जिहड़ा जीआई टैग है यह है कि अते इस दे नफे नुकसान की ने। जेकर मध्य प्रदेश की बासमती नूं जीआई टैग मिलदा है तां इसदा पंजाब नूं की नुकसान होवेगा अते पाकिस्तान नूं किवें फायदा होवेगा। इन्हां सारे सवालों का जवाब तलाशण की कोशिश करांगे अज दी इस चर्चा दे विच। सो जीआई टैगिंग नूं लैके दोहां सूबियां दे विचाले वार पलटवार दा दौर लगातार जारी है। दोहां सूबियां दीयां सरकारां आमो सामने नजर आ रही ने, एक दूजे ते इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। टैगिंग दे नाल किस नूं फायदा अते किस नूं नुकसान होवेगा अते आखिर की है जिहड़ी जीआई टैगिंग, इस ते चर्चा करांगे। पर उस तो पहला वेखदे एक खास रिपोर्ट। कदे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी अते कदे पंजाब के मुख्यमंत्री की पीएम नूं चिट्ठी। मसला इक्को ही, मध्य प्रदेश की बासमती नूं जीआई टैग देण दा। जी हां, मध्य प्रदेश की बासमती नूं जीआई टैग देण दे मामले ते सियासत भखदी जा रही है। चिट्ठी पॉलिटिक्स के राही मध्य प्रदेश अते पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने अपनियां मंगां रख रहे हैं। जीआई टैग का मामला उस वेले सामने आया जदों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिख बासमती नूं जीआई टैग दे लई अपने 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ नूं शामिल करन दी मांग की। मामला भखिया जदों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिख के भूगोलिक संकेतक दर्जा की इजाजत ना देने की मांग की। हवाला दिता कि इस नाल भारत की बरामद समर्था ते माड़े प्रभाव पैणगे अते होरनां सूबिਆਂ ਦੇ हितां ते भी प्रभाव पवेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत हरेक साल 33,000 करोड़ रुपए का बासमती बरामद करता है, पर भारतीय बासमती की रजिस्ट्रेशन च किसी तरह की छेड़छाड़ के नाल बासमती ਦੀਆਂ विशेषतावां ਅਤੇ गुणवत्ता पैमाने के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ मार्केट च पाकिस्तान ਨੂੰ फायदा हो सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों प्रधानमंत्री ਨੂੰ लिखी गई चिट्ठी की हिमायत करता श्रोमणी अकाली दल भी नजर आया। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा के मुताबिक पंजाब के किसानों का हक नहीं खोना चाहिए। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਪ ਬਾਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। मामले ते पलटवार करदे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कांग्रेस वालों प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखना निंदणयोग है अते इस नूं सियासत तो प्रेरित दस्सिया। उधर इस पूरे मामले ते मध्य प्रदेश के खेतीबाड़ी मंत्री कमल पटेल ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान का विरोध किया अते कहा कि कांग्रेस दस्से कि वह मध्य प्रदेश के किसानों के नाल खड़ी है या फिर नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री की हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और कांग्रेस ने हमेशा मध्य प्रदेश के साथ धोखाधड़ी की है और इसका जवाब कांग्रेस के नेता थे, कमलनाथ जी थे कि क्या मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस नहीं है। मध्य प्रदेश को बासमती का जीआई टैग मिलना चाहिए, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वो हमारी अपील स्वीकार भी हो गई। मध्य प्रदेश का अधिकार है और मध्य प्रदेश को हम जीआई टैग दिला के रहेंगे, लेकिन इसमें कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। बासमती नूं जीआई टैगिंग का मामला आने वाले दिनों च सिर्फ पंजाब या फिर मध्य प्रदेश च ही सीमित रहिंदा नहीं जाप रहा। मामला पूरे देश की सियासत ते भी असर पावेगा। इस मामले ते प्रधानमंत्री की रुख लैणगे, ये वेखना दिलचस्प होवेगा
क्योंकि एक पासे जिथे मध्य प्रदेश 'ਚ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 361 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 361 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ। ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਬਾਜਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਬਾਗੜੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨੇਬਿਲਿਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਆਈ ਟੈਗ 1995 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਨ ਮਈ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਅੱਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 13 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 18 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਿਰਫ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ 60 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਦੇਤਾ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਜੀਆਂ 50 ਨੇਸ਼ਨਸ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ, 50 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲ ਨੇ, ਰਾਈਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਸਮਤੀ ਉਹ 1718 ਨੰਬਰ, 1509, 1121 ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜੂਗਾ
ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਨਾਰਸੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵਿਦਆਊਟ ਜੀਆਈ ਟੈਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ IPBA ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ 200-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੇ 200-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, 1000 ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ठीक है, डॉक्टर हितेश भी साथ नाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हितेश, जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को और ये कहा कि अगर मध्य प्रदेश को ये जो जीआई टैग मिल जाता है तो इससे पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। देखिए, 2-3 बातें और समझिए जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए दर्शकों ने वो तो सुना जो ये कह रहे थे, दिन भर से कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं वो भी बताता हूँ। हमारे लगभग 13 जिलों में उत्पादन इसका होता है, वो उन्होंने भी स्वीकार किया। और जो बासमती राइस हमारे यहाँ उत्पादित होता है और लगभग 100-150 साल का उसका इतिहास है, जिसके एविडेंस भी सब दिए जा चुके हैं। अभी भी मद्रास हाई कोर्ट में हमारा जो है चेन्नई में केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, और उसी के सबके एविडेंस बेस्ड है। ये कोई पॉलिटी वाली बात तो है नहीं कि सब इकट्ठे हो गए तो एक के पक्ष में बोल रहे तो फैसला हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो 13 जिलों में उत्पादित बासमती होता है, मैं खुद चेयरमैन सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन रहा हूँ, तो जो धान का उत्पादन होता है वो बहुत बड़ी संख्या में वो बासमती धान को पंजाब वाले लेके जाते हैं, और उसको वो चूंकि भाई जियो टैगिंग अभी उनके पास है तो स्वाभाविक है वो अपनी थैलियों में डाल के भेज देते हैं। और ये बासमती भी है और अच्छा भी है, ये भी जानते हैं कि वो खूबसूरत भी है, टेस्टी भी है, सब कुछ है। तो सवाल बासमती का नहीं है, सवाल बासमती के पीछे की इकोनॉमी का हो रहा है। तो मुझे लगता है इसको 2 हिस्सों में देखना चाहिए। यदि आप बासमती की जियो टैगिंग जो एक्चुअली में है वो यदि किसानों को नहीं देंगे तो किसानों का तो हक मारा जाएगा ना दोस्त। आप उसके कारण इकोनॉमिक बता रहे हैं, मैंने मान लिए 2 मिनट के लिए, लेकिन साहब न्याय का सिद्धांत कहाँ गया फिर? वो तो एविडेंस बेस्ड होता है ना, उसकी जेनेटिक पूरी टैगिंग होती है, केवल जियो टैगिंग नहीं होती है। उसके लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक आके उसका अनुसंधान करते हैं, उसका इतिहास देखा जाता है कि इन बीजों का क्या है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक और दूसरा तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ, लगभग 35,000 कुंटल हमसे बीज लेता है बासमती का, जो हमारी फील्ड्स में इन 13 जिलों में तैयार होता है। और उस बीज को फिर इन राज्यों में, जो भाई ये राज्य भी कोयल मध्य प्रदेश नहीं है, ये इंडो गैंजेटिक रीजन के करीब आधा दर्जन से अधिक राज्य हैं जो इसमें आते हैं, जो बासमती उगाते हैं, वाकई में उगाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। पर इनमें हमारा 35,000 कुंटल सब बीज ले लेते हो आप, तो लेते सब हमसे हो, और हमारे किसान को बेचारे को, जो गरीब है मंडला में डिडोरी में काम करता है, उसको रिकॉग्नाइज करने को नहीं तैयार हो। तो आप खुद दिल पे हाथ रख के बताइए कि केवल धन लाभ की वजह से आप हमारे किसानों को क्यों मरहूम करते हो इस चीज से? बाकी चीजों के सॉल्यूशंस देखे जा सकते हैं। दूसरी बात, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये जो बासमती है, ये उत्तर प्रदेश से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है, दिल्ली के भी कुछ क्षेत्र इसमें आइडेंटिफाइड हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आज हमारे यहाँ से बासमती राइस यूके भी जा रहा है, यूएसए भी जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा। और तो और मैंने बताया ना, पंजाब जाके आपकी थैलियों में भरा जाता है क्योंकि उसकी डिमांड इतनी है। तो राइस हमारे यहाँ से लिया जाता है क्योंकि अच्छा है। अब आपको दूसरा, जैसे उदाहरण दूं, राइस भूल जाए, गेहूं है हमारे नर्मदांचल का गेहूं साहब, जो शरबती गेहूं कहलाता है, आप भी जानते हैं।
साहब वो सीहोर का गेहूं हमारा दुनिया का नंबर 1 राइट गेहूं राइट है। राइट उसने कभी ये नहीं कहा कि आप ना उगाएं। डॉक्टर हितेश सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਫੁੱਟ ਹਿਲ ਚ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਖੂਬੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਪਠਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜੀਆਈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸਿਰਫ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਰ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, JNK ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਉਗਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਅਰੋਮਾ ਤੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2000 ਪਹਿਲੇ ਡਿਕੇਡ 'ਚ ਮਤਲਬ 2005-6 ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਸੀਗੇ, I don't know whether he was factually incorrect or correct, but ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਟ MSP ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ਿੰਗ if he should be correct on the factual and what is happening। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ GI ਟੈਗ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਅਰੋਮਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਗ, ਜਿਹੜਾ GI ਟੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਇਹ GI ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਹਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ GI ਟੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ GI ਟੈਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ ਖੂਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਰੀਏ ਕਰਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਛਮੀ UP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, JNK, ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜੇ ਟੈਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹ ਟਰੈਕ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਚ ਪਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ GI ਟੈਗ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਬਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਬੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਗਾ ਲੈਣ। ਦਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਰੀਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਰਾਵੜੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਈਵਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, GI ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਬਾਸਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆ ਵੱਡੇ MP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ MP ਦੀ ਟਰਨ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਰਨ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀ ਸੀ GI ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ MNC ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਿਆ ਜੀ ਕਿ 33,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਧਰ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਆਪਾਂ GI ਟੈਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 33,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਨੇਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਟੈਗਡ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕਣਕ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਤਿਆਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ MSP ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿ ਐਸੀ ਅਪੀਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ GI ਟੈਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਛੇੜਤੀ ਹੈ ਕਿ BJP ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਾ ਇਹ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਲੂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਆ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, JNK, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ GI ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਡਿਲੂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 65 ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ GI ਟੈਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਾਸਮਤੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ GI ਟੈਗ ਬਾਸਮਤੀ ਆਫ MP, ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤੁਲਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਕਲਾਈਮੈਟਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। That is violation of the sir. Yes, sir. That is the reason High Court, Madras High Court rejected their plea. High Court ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਪੀਲੇਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਗਏ, IPBA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, GI ਗੁੱਡਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਾਡੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ 2003 ਚ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਠਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਵੀਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ MSP ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਦੂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ GI ਟੈਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਓ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ GI ਟੈਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ GI ਟੈਗ ਦੀ। GI ਟੈਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।